کی ہے، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کروں. یقین اللہ پر کتنی بڑی چیز ہے. بہت سارے علم والے پیچھے رہ جاتے ہیں، یقین والے آگے بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ ایک چرواہا سمجھتے ہیں بکریاں چراتا ہے. اس کا گھر تھا دریا کے اس پار، اس کی چراگاہ تھی دریا کے اس پار. وہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے لاتا تھا تو اس کو کشتی پہ لانا پڑتا تھا. تو ایک سکہ اس کو ملاح کو دینا، ملاح سمجھتے کشتی چرانے، ملاح کو دینا پڑتا تھا. اس نے سوچا یار کوئی اچھا عالم عامل مل جائے، کوئی عمل بتا دے کہ میں دریا پر کشتی کی بجائے بکریاں چلا کر تیرا کرنے بلکہ چلا کرنا، خدا کا کرنا میری طرح کوئی. ایک اس کو وائز مل گیا، آدھا ادھورا آدمی ایسے مل گیا. اس نے جو ہے حضرت یہ بتائیے کہ یہ کشتی کا خرچہ بچانا ہے، بکریوں کو دریا پہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ اب سوچا یار یہ دیہاتی بوڑھا، اس کو کیا سمجھے اور کیا سمجھاؤں. تو پیچھا چھڑانے کے لیے کہ یہ کب ملے گا کیا ملے گا، مل گیا اچانک. تو پیچھا چھڑا، ارے بابا کوئی مشکل نہیں ہے، بسم اللہ پڑھو اور دریا پہ چلا لو، بکریاں چل جائے گی انشاءاللہ. ادھر بولا دامن بچا کے بھاگا. اب یہ بڑی میاں علم نہیں تھا، عمل نہیں تھا، لیکن یقین رکھتا تھا. اس لیے کہ جس کا نام تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر یقین تھا. شام کو بکریاں لے کے گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بکریاں بھی چل رہی ہے، چرواہا بھی چل رہا ہے، پار خوش. کیا مولانا ملے تھے یار، کیا اچھا آدمی ملا تھا، پیسہ بچ گیا. دوسرے دن یہ، تیسرے دن ایسے ویسے. ایک دن خدا کا کرنا، بیچارے اسی وائس کو کام پڑ گیا اس طرح. اور شام ہو رہی تھی، کشتیاں الٹ گئی. مگر لوگ کہتے ہیں شام کو کشتیاں الٹ دی جاتی ہیں کہ ادھر نہیں جانا، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں ادھر نہیں جانا. مولانا پریشان، وائس صاحب پریشان، مولانا نہیں بلکہ وائس پریشان وائس. یہ آیا بولا بالا آدمی بڑے میاں، مولانا کو پریشان دیکھا اور پریشان دیکھ کر کے حضرت کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ ارے بھائی وہاں کوئی کام آ گیا، اس گاؤں میں جانا ہے، کشتی الٹ گئی. وائس پہچان نہیں پایا، بڑے میاں پہچان. ارے حضرت آپ ہی نے تو مجھے کہا تھا نا بسم اللہ پڑھ کے جاؤ پھر پار ہو جاؤ. یہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بکریاں بھی چلی، چرواہا بھی چلی. آ جاؤ حضرت، آ جاؤ، بسم اللہ کر کے آ جاؤ. دیکھو میں کیسے جا رہا ہوں. اس نے بتایا تھا، اس کے سامنے چرواہا جا رہا ہے اور وائس کھڑا تماشا دیکھا. آؤ حضرت آؤ، آپ ہی نے بتایا تھا. بسم اللہ پڑھ کے جیسے پیر رکھا گروپ سے چرواہا دوڑتے ہوئے آیا، ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے لے کے چلا. چرواہا بھی چل رہا ہے، وائس بھی چل رہا ہے. جب پار پہنچا، ہاتھ جوڑ کے چروائے نے کہا بابا تیرے عمل پر میں کامیاب ہوا، تو کیسے ڈوب گیا؟ وائس نے دل پکڑ کے کہا بابا علم حاصل تو محنت سے آ جاتا ہے، لیکن یقین صرف اللہ کے کرم سے آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ یقین میرے پاس کہاں سے لاؤں؟ تو یقین سے پڑھتا ہے اور یہ یقین کی دولت سے اللہ سبحان اللہ. یقین کرنا سیکھو. یقین جس دن اللہ پر یقین کر کے مانگو گے، میرے اللہ کے خزانے تو کھڑے ہوئے ہیں. ساری کائنات اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مانگے اور سب کو منہ مانگی مرادیں عطا کرے تو بھی اس کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا. جتنا کروڑوں سمندر میں ایک سوئی ڈبانے سے کم ہوتا ہے، اتنا بھی میرے اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا. اس سے مانگنا سیکھو، گڑگڑانا سیکھو، اس کی بارگاہ میں آگے بڑھنا سیکھو اور ہوتا کرنا سیکھو. دعا کی سب سے اعلیٰ کوالٹی یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب نماز پڑھ لیا کرو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مصیبت کے بعد تمہیں آسانی ملے گی، ہر مصیبت کے بعد تمہیں دوہری آسانی ملے گی. کب؟ جب نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ گے. آؤ نمازی بنو، توبہ کرو، گناہوں سے بچو. جب بغیر اجازت کے خلال کرنے والے کو 60 سال کی عبادت کام نہیں، حرام کھانے والوں کو
किस तरीके से तहज्जुद और इबादत काम आ सकती है। पेट में हलाल लुक़मा डालो, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, सच बोलना सीखो, जो कुछ हो गया तौबा कर लो। अल्लाह का वादा है, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। जो गुनाह से तौबा करता है अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। आइए हम सब तौबा करें और अल्लाह की बारगाह में किस ने तौबा की तो अल्लाह ने तौबा करने वालों को वली तक बना दिया, वली तक बना दिया। तौबा करने वाला एक नाम आपने सुना होगा, बड़ा नाम सुना होगा, एक नौजवान उनका जिक्र कर दो ताकि पता चले अल्लाह कैसे माफ करता है। पहले जमाने में मुजरा होता था, मुजरा तो औरतें गाना गाती थी और नौजवान छोकरे उसको ढोलक बजाते थे, क्योंकि कमजोर औरतें ढोलक नहीं बजा पाती थी। मालिक नाम का एक जवान कहता है कि मैं ढोलक बजाने वाला था और अचानक एक रात हम मुजरे के लिए गए। जब मुजरे के लिए गए तो मुजरा खत्म हुआ, ढोलक बजा बजा के हम सब थक गए थे ढोलक बजाने वाले। तो मुजरा गाने वाली लड़कियां भी चली गई, सुनने वाले पूरी महफिल भी चली गई। हम थक करके उसी हॉल में जिसमें मुजरा हो रहा था उसी में लेट गए, मेरे सब साथी लेट गए। अचानक एक ढोलक से आवाज आई, मालिक क्या वो वक्त नहीं आया कि तू तौबा करके अल्लाह की तरफ आए। मैं उठ के बैठ गया, ढोलक से आवाज आ रही। इसका मतलब यह है मुकर्रिर को घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं सुधार लेता हूँ, क्योंकि जब कुदरत सुधारना चाहती है तो ढोलक से भी नसीहत की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह। अपना कोई काम ही नहीं है, ये तो यार की मर्जी है कि हमें इस नौकरी पे लगा रखा। अरे किसी ने इस काबिल न समझा अमीनुल कादरी को नौकरी पे रखने के, तो कुदरत ने कहा जिस पर कोई रहम नहीं करता उस पे हम रहें। तू बेहुनर है ना, अपने यहाँ नौकरी पे रख। तो मुझे घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं नहीं सुधार रहा। अगर वो न चाहे तो मैं न सुधर सकूं, और वो चाहे तो शराब खाने में पड़ा रहने वाला पिछले 2 लाख हदीसों का हाफिज बन जाए। हाय वाह 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 वाह। और अगर वो किसी को मरदूद करना चाहे तो हजारों साल की इबादत करने वाला मुअल्लिमुल मलाइका को मरदूद कर दिया। हाय हाय वाह वाह। और यार ये कोई घमंड, कोई ठेकेदार नहीं, कोई घमंड नहीं कर सकता। यार है, उसी की मर्जी है। अल्लाह अकबर को वो जवान कहते आवाज नहीं, मालिक वो वक्त नहीं आया कि तू तौबा करके सुधर जा। मैं उठ के बैठ गया, या अल्लाह ये कौन बोल रहा है? तो गौर से देखा तो ढोलक से आवाज आ रही, वो वक्त नहीं आया कि तू सुधर जाए। बहुत करीब जाके देखा कि वाकई ढोलक बोल रही है, आवाज आ रही थी कि तू वो वक्त नहीं आया कि तू सुधर जाए। कपड़े फाड़ लिए, वो वक्त आ गया आ गया आ गया। और किया कितना, बस आज से नहीं करूंगा गुनाह। और 2 आंसू शर्मिंदगी के आ गए, बस इतना तौबा ही सीखा। कोई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। शर्मिंदगी के 2 आंसू यार की बारगाह में पेश करो कि अब गुनाह नहीं करेंगे, तुझसे वादा है। बस इतना ही काफी है सारे गुनाहों के खात्मे की। बस सच्ची तौबा, गाल पीटना, कान खींचना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रस्मी तौर पे ये तौबा नहीं। बस यार से वादा हो, जो हुआ उससे माफी, आइंदा नहीं करेंगे। और शर्मिंदगी बस फिर देखो कैसे करम हो। आंख से सुबह तौबा हो गई, ढोलक बजाने से तौबा कर ली, वही बंदा क्या बना फिर? उसी मालिक को दुनिया ने हजरत मालिक इब्ने दीनार हाय हाय वाह वाह। लेकिन लोग माफी मांगने वाले को जल्दी मानते नहीं है। माफी मांग, जब तक तौबा नहीं की थी लोग कुछ नहीं कहते, सुधर गए तो लोग ताने थे। तौबा करने वाले को कभी ताना मत देना, हदीस पाक है। जो तौबा करने वाले को ताना देगा, ताना देने वाला उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक उस जुर्म में मुब्तला होकर जलील न हो जाए। इसलिए कि जो सुधर रहे सुधर, जुआरी सुधर रहे सुधरने दो, शराबी सुधर रहे सुधरने दो, चोर सुधर रहे, जो सुधरता सुधरने दो, हाथ वोट लगा के और आगे बढ़ाओ, उसकी हौसला अफजाई करो। ताना दोगे तो उस गुनाह में तुम मुब्तला कर दिए जाओगे और जलील कर दिए। किसी तौबा करने वाले को ताना नहीं थे तो मालिक को ताने, मालिक बिन दीनार बन गए तो ताना देने लगे। एक दिन कश्ती में सफर कर रहे थे, किसी का मोती चोरी हो गया तो कहा इसी ने चुराया होगा, इसने तौबा का ढोंग लगाया, यही चोर है। तो मालिक इब्ने दीनार ने सोचा हाय 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 हाय। कहते मौला जब तक तौबा करके तेरा नहीं हुआ था कोई कुछ नहीं कहता था, और तेरा क्या हो गया तो इतने ताने। बस उसी जज्बे में कहने लगे, ए मछलियों मैं चोर हूं ना,
जो मोती चुराया था इनको वापस कर दो। तो वो कहने वालों ने कहा, लिखने वालों ने लिखा, जितनी दरिया में मछली थी सबके मुंह में सच्चा मोती था, सबके मुंह में। मालिक ने कहा, ये ले लो तुम्हारा मोती जो मैंने चुराया है। और कश्ती से उतरे और दरिया पर चलकर किनारे पर पहुंच गए। तब लोगों को लगा ये मालिक ढोंगी नहीं है, ये तो इतना साहिब करामत है कि ये दरिया पर चल सकता है। लोगों ने कहा ये करामत कैसे मिली? का सच्ची तौबा की बरकत से। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, बदलो, और अगर आज भी बदलो मौत का भरोसा। कितने लोग वादा करते हैं, मैं जो वादा करता हूं